मुताबिक विधानसभा पार्लियामेंट आईन तैयारी करे, विचार विभाग तार आईन को तर्जमा करे, प्रशासनिक कार्यक्रम आईन को त्वरान्वित करे एवं समस्त भलमंद दुख सुख सामाजिक स्तर में सांबादिक बंधु माने परिवेषण करी सत्य असत्य को लोकमानक सामने उपस्थापित करबा यह उचित एक निर्भीक निरपेक्ष सांबादिक मौलिक धर्म। आज ये बैठक उपस्थित समस्त विजु जनता दल कार्यकर्ता मान को मोर प्रणाम। उपस्थित सांबादिक बंधुमान एवं सत्यवादी परिवर्तन विधायक जनप्रिय उमा बाबू एवं चेयरमैन सत्यवादी सहित आमर गणेश ब्लॉक समस्त सरपंच नवीन महाशय उपस्थित अच्छा। मु सामाजिक बंधु मान को अनुरोध करुच्ची जिते चकुलिया पंडा गाँ गहली से तार धार्मिक वातावरण सृष्टि करुच्ची से एक कथा रखुची उपरे धर्म देवता तले वसुमाता जमंत करुछ कर्म देखुची देवता दैव धरी अच्छी धर्म निकिति पाप पुण्यर सब विचार चली धर्म जो रामचंद्र लंका गले जय अधर्मर रावणर वंश हेला क्षय ये सनातन धर्म एक मौलिक तत्व। मान्यवर पूर्वतन विधायक विगत 10 वर्ष ए अंचल उन्नयन संपर्क सांबादिक मानक विस्तृत विवरण निश्चित भाव समग्र पुरी जिले ओडिशा एक नूतन वातावरण सृष्टि कर आमर चेयरमैन महाशय सत्यवादी कहते से एक व्यतिक्रम मान्यवर विधायक होती यह भी सत्य। यदि गत 2024 मसीहा विधानसभा निर्वाचन में सत्यवादी निर्वाचन मंडली नेता परिवर्तन हो ना आज दिन में ये कथा केबे भी होई पारि नथंता। से पुराना कलिया भाग अच्छी रंगा रंजई काकुड़ी पाइकी बड़े मारी गला पोई सेज सजैली शांते शोइले शोइले ननदे एक भाग्यर एक विडम्बना परिस्थिति आदि दिन में पुण्यतया नदी कूल उत्तरायणवासी विधिवत भाव में मंचर जो आलोचना चली निश्चित भाव में आगामी दिन में यह एक शुभ संकेत और विशेषकर घटना गत विधानसभा निर्वाचन में संकल्प पत्र राज्यर हजार हजार वरिष्ठ नागरिक मानक प्रतारित सरकार सेमानकर अभिशाप असंतोष अशांति भितर नष्ट हो आग को जल जल विगत संकल्प पत्र ओडिशार 56 लाख बुढ़ा बुढ़ी मानक मन में 3500 टंका दवाई एक प्रलोभित वातावरण सृष्टि कला अनेक वयस्क लोक अनुभव कले आम जो 2टा 5 टंकिया पाचु से 7टा हम यही लक्ष्य यही भावना हजार हजार नागरिक माने स्वतःस्फूर्त भाव दीर्घ दिन सफल शासन को प्रत्याख्यान कर 7टा 5 टंकिया पाइबा नोट से भोट देले जहाँ थला ये सरकार गठन हवाई एक माइल खुंड संप्रति परिस्थिति गत निर्वाचन में लक्ष्य करागला विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी ठारू 33 लाख भोट सर्वाधिक पाइला पर 51 सीट सीमित रही यह हूँ एक व्यतिक्रम परिस्थिति। आज गाँ गली में चर्चा आलोचना होविभिन्न पंचायत सरकार परवर्ती पर्याय अतिवर्तन ऊर्ध्व मान को 3005 टंका दौला बेले विशेषकर कणास पंचायत
ପାଉଥିଲା ବେଳେ ହାତ ଗଣନ୍ତି 22ଟି ଲୋକ 7ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ନଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇଠାରେ 2ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ନଉଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାହା ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂକଟ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ନୁହଁ 5 ଥର 10 ଥର DPR ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ 10ଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଉ 5,000 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକଟ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଏହା ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗତ 2000 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉମାବାବୁ 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସାଂଗଠନିକ କୌଶଳତା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଲାଗେ 2 ଥର ଉମାବାବୁ 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବିଗତ 19 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ 2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ। ଆଜିର ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଯୋଉ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ଯେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଶଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଶିର ପଡ଼ିଆରେ ଗଣସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭେଟ ଭାଟ ହେଲେ ଏ ଭେଟ ଭାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2027 ମସିହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ନା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ଭାଇ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନରେ 3ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସଫଳ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 2014 ମସିହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉମାବାବୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସାଂଗଠନିକ ଚମତ୍କାରିତା ବଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଳରେ 2014 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ ବୁଝିଲେ ଏ ଯୁବକ କିଏ? ଠିକ ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଉମାବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କାଟକତା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଲିକ। ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକର ଧର୍ମ ହେଲା ନିର୍ଭୀକ ନିରପେକ୍ଷତା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରି ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ବାର୍ତ୍ତା
ଚାରିଆଡେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପଳି ଯାଇଛି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଣ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଇଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉନି, ଏଠି ଔଷଧ ବଟା ହଉଛି। କୋଉ ଔଷଧରେ କଣ ହବ এইটা ঔষধ বর্ণনা যাଉଛି। এই উৎসাহ, এই আগ্রহ, এই উন্মাদনারে ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।